Okay. So we learned a couple of things in the last class, right? Let us revise them a little bit. I want to hear from you. If the medium changes, then what is related to medium that will change? I will give you velocity. Velocity, very good. Velocity, because in different medium, we run at different speed. Okay. Now let us say we have kept the medium same, but we have changed the source of the sound. Source change. Frequency. Then definitely the frequency will change. Okay, very good. So we will use this one, okay, here. Also, another thing we learned, that if the frequency is higher, let us say we have two medium, A and B. If the frequency of medium, A is higher than frequency of B, then what will be the relationship between their wavelengths? What will be the relationship? Sir, it will be ulta, means Ulta, very wavelength good. of B will be Right. more. These are the Inversely proportional. inversely proportional. Very good. This is what we learned in the last class. We revised a little bit. Now we are going to read the stem of the question. The frequencies of the sounds produced. Let me use the laser. The frequency of the sounds produced from different sources in medium P. See, medium P is one medium, right? But in this medium, there are different sources. So which is our case? Medium, first case or second case? Which one? Second. Second case. Because we are saying medium P is same, but in the same medium, sources are different. So frequency will change. Let us see. Okay, 340 hertz and 400 hertz. See, two different frequencies are there. And the difference of their wavelength, we know that no matter what you change, okay, wavelength always changes. So the difference will be there then in the wavelength, and the difference is given as 0.165 meter. In another medium Q, now this is separate story, okay? In another medium Q, the velocity of the sound is 400 meter per second. These are all the given information. We can list them up, okay? Let us list up the given information. Frequency F1, we can consider F1, that is 340 hertz. 340 hertz. And F2, the frequency, the second frequency is 400 hertz. Okay. And the difference of their wavelength. Now, difference of the wavelength, when I tell you, you may either write lambda1 minus lambda2 equal to 0.165, or someone may write lambda2 minus lambda1 0.165. Now, can anybody tell me which one is correct? The first one or the second one? Which one is correct? Sir, both is correct if we. First No. one, sir. First one, first one. Robin said first one. Okay, first one এর পক্ষে একটা vote. আর Sir, first one. First one. Afsaruddin, first one. Okay. Then আর কেউ ভোট দিবা 1 অথবা 2 এর পক্ষে কোনটা? স্যার আমি এখানে এটা বুঝতে পারি না λ1 - λ2 লাইক এটা কিভাবে? এই যে দেখো দুইটা সোর্স, দুইটা ফ্রিকোয়েন্সি। সো যেহেতু সোর্স চেঞ্জ হয়েছে, আমরা জানি যে সোর্স চেঞ্জ হোক অথবা মিডিয়াম চেঞ্জ, যেটাই চেঞ্জ হোক না কেন, ওয়েভলেংথ সবসময় চেঞ্জ হয়। তো এখানে ওয়েভলেংথ তো চেঞ্জ হবে, একটা λ1 হবে একটা λ2। তো কোনটা বড় হবে বা কোনটা থেকে কোনটা মাইনাস করব, সেটা এখানে বুঝতে হবে আসলে। স্যার 2 নাম্বার। Sir, first one. ওকে, 2 তে একজন বলছে আর বাকি সবাই ফার্স্ট বলতেছে। 2 নাম্বারটা কে বলছে? সুমাইয়া আলমগীর। স্যার জি স্যার। তুমি কারেক্ট আনসার দিছো, ভেরি গুড। কি মনে হয় কারেক্ট আনসার দিছো? স্যার এখানে 400 থেকে 340 মাইনাস যাই বলছে। নো, এখানে আসলে ঘটনা হচ্ছে এইটা কারেক্ট, নাম্বার 1টা কারেক্ট। আমি দেখতেছিলাম যে কেউ আবার আনসার চেঞ্জ করে সাথে সাথে 2 তে চলে আসে কিনা।
ওকে, তো এখানে আসলে কোনটা কারেক্ট হবে আমরা কেমনে বুঝবো দেখি, আসলে তো আমরা একটু বোঝার ট্রাই করি। আমরা একটু আগেই দেখছি ফ্রিকোয়েন্সি যেটার বড় সেটার ওয়েভলেংথ ছোট। তো এখানে F1 আর F2, 1 আর 2 এর মধ্যে কোনটার ফ্রিকোয়েন্সি বড়? F2। F2 2 এর ফ্রিকোয়েন্সি বেশি না, তাইলে 2 এর ওয়েভলেংথ ছোট হবে। তো ছোটটা আমরা বড়টা থেকে মাইনাস করব। 1 এর যেহেতু ফ্রিকোয়েন্সি কম, 1 এর ওয়েভলেংথ বেশি হবে। সো বড়টা থেকে ছোটটা মাইনাস করব আমরা, তখন এটা পাবো। ঠিক আছে, সো এখানে বুঝতে হবে যে এটা হবে না, এটা হচ্ছে কারেক্ট। ওকে, সো স্যার এই এখানে তো -0.65 হবে না, হ্যাঁ 0.165, আমি তো এটাই লিখলাম। তোমাদের এখানে মাইনাস হবে negative- না স্যার? মাইনাস কেন দিব? বড় থেকে ছোট মাইনাস করলে কি মাইনাস দিতে হয়? তুমি যদি বড় থেকে ছোট মাইনাস করো, বড় 5 থেকে 3 মাইনাস করলা, আনসার কি 2 হবে না ও মাইনাস আচ্ছা 2 আচ্ছা, হবে? হ্যাঁ, ঠিক আছে। ঠিক আছে, এই কারণে আসলে এখানে এটা বোঝাটা ইম্পর্টেন্ট যে কোনটা থেকে কোনটা মাইনাস করতে হবে, ল্যামডা 1 মাইনাস ল্যামডা 2 নাকি ল্যামডা 2 মাইনাস ল্যামডা 1। ওকে, সো ইউ হ্যাভ টু বি কেয়ারফুল। আচ্ছা, সো উই স্যার গট টু নো এখানে ল্যাম্বডা 1 হচ্ছে ফ্রিকোয়েন্সি 2 না? ল্যামডা 1, হ্যাঁ, ল্যামডা 1 ইজ ওয়েভলেংথ, ল্যামডা 1 ফ্রিকোয়েন্সি কেন হইতে যাবে? মানে এখানে ল্যাম্বডা 1 কে আমরা 400 হার্টজ ধরতেছি না, বিকজ না 400 মাইনাস না না না, ল্যামডা তো কি রে, ল্যামডা কেন 400 হবে? এটা তো ফ্রিকোয়েন্সি এফ, এফ হচ্ছে 400। ল্যামডা তো ওয়েভলেংথ, ল্যামডা কত আমরা জানি না, ডিফারেন্স জানি শুধু। ওকে স্যার। হ্যাঁ, এখন দেখো, এখন এখানে বলছে কি ফাইন্ড আউট দ্য ভেলোসিটি অফ সাউন্ড ইন মিডিয়াম, শুধু মিডিয়াম লেখছে, বাট অ্যাকচুয়ালি আমাদের এখানে যেটা বলতে চাচ্ছি মিডিয়াম পি। তোমরা হয়তো ভাবতে পারো স্যার কেন মিডিয়াম পি, কিভাবে বুঝলেন? দেখো মিডিয়াম কিউতে ভেলোসিটি দেয়াই আছে, তো সেটা কি 3 মার্কের জন্য আর ক্যালকুলেট করতে বলবে আবার? নো, মিডিয়াম পি এর ভেলোসিটি জানি না, সো মিডিয়াম পি তে তোমার ভেলোসিটি বের করতে বলছে। সো দ্যাট ইজ ভিপি ইজ ইকুয়াল টু হোয়াট? ওকে, সো ফর মিডিয়াম পি, দেখো মিডিয়াম এটাই, ঠিক আছে, এইটার মধ্যে দুইটা ডিফারেন্ট সোর্স। সো মিডিয়াম যদি সেম রাখি তাহলে আমরা জানি ভেলোসিটি সেম থাকবে, তাহলে ভিপি দিস ওয়ান ইকুয়াল টু উই ক্যান রাইট f1 ল্যামডা 1। আবার যখন সেকেন্ড সোর্সের জন্য লিখবো তখনও কিন্তু ভিপি রাখবো, বিকজ মিডিয়াম সেম। খেয়াল রাখিও, ঠিক আছে, সোর্স যেহেতু ডিফারেন্ট, ফ্রিকোয়েন্সি আর ল্যামডা চেঞ্জ হবে ঠিকই, কিন্তু ভেলোসিটি কিন্তু সেম থাকবে, বিকজ একই মিডিয়ামে ট্রাভেল করতেছে সাউন্ড। ওকে, সো এখানেই মূলত আসলে ফান্ডাটা। এখন দেখো এখান থেকে ল্যামডা 1 ইকুয়াল টু আমরা কি লিখতে পারি? f1 টাকে যদি সাইড চেঞ্জ করে পাঠিয়ে দাও, ইট উইল বি ভিপি ডিভাইডেড বাই f1। এখান থেকে আমরা ল্যামডা 2 ইজ ইকুয়াল টু কি লিখতে পারি? ভিপি ডিভাইডেড বাই f2। So in this, let us consider this one as equation 1. So we will just replace the values in equation 1. Okay, so equation 1 will become, see, lambda 1 minus lambda 2. So lambda 1 will be replaced by vp by f1 minus lambda 2 is vp by f2, vp by f2, then that is equal to 0.165. So let us check whether we know all the values or not to find out vp. At first let us take vp common. If I take vp common, because both the terms have vp, so if I take it common, 1 by f1 minus 1 by f2, it is equal to 0.165. So vp into, I could have actually put the value in this line itself, but okay, আরেকটা লাইন পরেই বসে, অসুবিধা নেই। 1 by 340 divided by 1 by 400 is equal to 0.165. So here vp into, can anybody let me know by calculating how much this value gives? Sir, 3 by 6,800. 3 divided by 6,800 equal to 0.165. Okay, good. Then vp, it will be 6,800 is divided, so it will be multiplied with this one, 0.165, with this one it will be multiplied 6,800. Then 3, it is multiplied, so it will be divided niche. So let me know the velocity. 374.
374 meter per second. That is the velocity in medium P. Alas. This type of problem very important. Okay, so please practice them well at home. This is number C. Now we will talk about D. স্যার বলো। স্যার ওই যে রেড কালারের গুলো একটু আবার বুঝাবেন ফর মিডিয়াম পি থেকে ওই ল্যামডা 2 পর্যন্ত রেড কালার দিয়ে যে লিখছেন। হ্যাঁ, কোনো অসুবিধা নাই। দেখো আমরা অলরেডি কি জানি, আমরা জানি হচ্ছে v is equal to f lambda, রাইট? এখন তুমি আমাকে বললে কি সোর্স একটা আছে, সোর্স একটা হচ্ছে সোর্স নাম্বার 1, আরেকটা হচ্ছে সোর্স নাম্বার 2। তো এই দুইটার জন্য সোর্স চেঞ্জ হইলে আমরা জানি সোর্স চেঞ্জ হইলে কি চেঞ্জ হয়, ফ্রিকোয়েন্সি, ডিফারেন্ট ফ্রিকোয়েন্সি। এটার একটা ফ্রিকোয়েন্সি হবে f1, এটার একটা ফ্রিকোয়েন্সি হবে f2, কারেক্ট? এন্ড আমরা জানি আরেকটা জিনিস অটোমেটিক্যালি চেঞ্জ হয়, সেটা কি ল্যামডা। ল্যামডা সবসময় তুমি যে কোনো কিছু একটা চেঞ্জ করবা, ল্যামডা চেঞ্জ হয়ে যাবে, ওয়েভলেংথ চেঞ্জ হয়ে যাবে। কিন্তু এখানে মিডিয়াম তো একটাই না, মিডিয়াম পি। যেহেতু মিডিয়াম সেম আছে, হোয়াট ক্যান উই সে, দ্য ভেলোসিটি উইল রিমেইন সেম। এখানে কিন্তু v1 v2 নো, v1 v2 আলাদা আলাদা ভেলোসিটি হবে না, একটাই ভেলোসিটি হবে। এবং সেটা যেহেতু মিডিয়াম পি, তো আমরা বলে দেব ইট ইজ ভিপি। ওকে শাহিদা, ওকে। তো তাইলে এই ইকুয়েশনটা আমরা একবার সোর্স 1 এর জন্য যদি লিখি, ভেলোসিটি v এর বদলে কি লিখবো, ভিপি। ফ্রিকোয়েন্সির বদলে কি লিখবো, f1, এবং ওয়েভলেংথের বদলে লিখবো ল্যামডা 1। সোর্স 2 এর জন্য যখন আবার সেম ইকুয়েশন অ্যাপ্লাই করব, ভেলোসিটি কিন্তু ভিপি থাকবে, বিকজ দুটোটার জন্য ভেলোসিটি কিন্তু সেম। কিন্তু ফ্রিকোয়েন্সি কি হবে সোর্স 2 এর জন্য, f2, এবং ওয়েভলেংথ হবে ল্যামডা 2, কারেক্ট? Yes, তো sir. এই জিনিসটাই আমি এখানে লিখছি, Okay, sir. ঠিক আছে? দেন তারপরে ল্যামডা 1 ল্যামডা 2 এর ভ্যালু বের করছি, ওইটা বের করে দেন গিভেন ইনফরমেশন যেটা ইকুয়েশন 1 সেখানে রিপ্লেস করে দিছি। ইজ ইট ক্লিয়ার নাও? ওকে, kindly be louder Yes, because sir. I cannot hear you clearly. বুঝছি। ক্লিয়ার স্যার। Okay, so I will move to D. আমার এটা একটু মুছে ফেলতে হবে এখন, না হলে আসলে এখানে জায়গা হবে না। আচ্ছা, এটা মুছে ফেলি। আচ্ছা, সো ডি নাম্বারে কি বলছে, আমরা ডি এর কোশ্চেনটা একটু পড়ি তো সবাই মিলে। If the difference of wavelength of same sound, খেয়াল করো, same sound, what does this mean? Same sound, আমি লিখে দিচ্ছি, same sound কখন হবে, যখন সোর্স সেম হবে। ঘটনাটা বুঝিও। এখন কি বলছে, সোর্স সেম সাউন্ড কিভাবে হয়, যখন সোর্সটা সেম হবে তখনই সাউন্ড সেম থাকবে। ইন বোথ মিডিয়া, এই যে আরেকটা ঘটনা, বোথ মিডিয়া, বোথ মানে কি, মোর দেন ওয়ান। মিডিয়া মানে মিডিয়ামের প্লুরাল হচ্ছে মিডিয়া, তার মানে এখন কি মিডিয়ামটা সেম থাকতেছে নাকি চেঞ্জ হচ্ছে? স্যার সেমই কিন্তু দুইটা, রাইট? দুইটা মিডিয়াম। মিডিয়াম, হ্যাঁ। এই যে দেখো এখন আমাদের এই কেস, এতক্ষণ আমরা এই কেস নিয়ে স্টাডি করছি সি তে, এখন ডি তে আমাদের কেস হয়ে গেছে এটা, যেখানে আমাদের সোর্স সেম থাকবে কিন্তু মিডিয়াম চেঞ্জ হচ্ছে। দেখো আবারও বলছে ডিফারেন্স অফ ওয়েভলেংথ, তার মানে আবারও ল্যামডা দুইটার মধ্যে ডিফারেন্স করব। তো মিডিয়াম কি কি আছে দেখি বলো তো। একটা মিডিয়াম আমরা পড়লাম পি, আর একটা মিডিয়াম আমরা পড়লাম কিউ। তো সেম যেহেতু সোর্স, এই কথাটার উপরে ফোকাস করে আমরা বলে দিতে পারি যেহেতু সাউন্ড সেম, দোনো ক্ষেত্রে ফ্রিকোয়েন্সি সেম হবে। ফ্রিকোয়েন্সি এবার f1 আর f2 দিব না, নো নো নো, ওকে। বাট ভেলোসিটি উইল বি ডিফারেন্ট। মিডিয়াম চেঞ্জ হলে ডেফিনেটলি ভেলোসিটি উইল চেঞ্জ, তাইলে ভেলোসিটি উইল বি vp and vq. and what about the wavelength? Definitely wavelength also change, কারণ সব সময় wavelength চেঞ্জ হয়। So let us say wavelength in p medium is lambda p, wavelength is in q medium, it is lambda q. Now they have told us that the difference of wavelength is 0.1 meter. এই যে এখানে দেখো, এই যে ডিফারেন্স অফ ওয়েভলেংথ। তো ডিফারেন্স অফ ওয়েভলেংথ বললে আমরা আবার কনফিউজড যে আমরা কি ল্যামডা পি মাইনাস ল্যামডা কিউ লিখবো নাকি ল্যামডা কিউ মাইনাস ল্যামডা পি লিখবো।
কোনটা লিখবো দেখি বলো তো, এটা ইকুয়াল টু 0.1 নাকি এটা ইকুয়াল টু 0.1? which one we will স্যার যে choose? কোনো একটা বসালেই তো হবে। না, স্যার, যে কোনো lambda একটা p বসালে হবে minus না q। বাবা। স্যার হ্যাঁ? কিন্তু দুটোটার ফ্রিকোয়েন্সি তো দুটোটা ওয়েট হ্যাঁ এখানে তো হ্যাঁ, দুটোটা ভেরি সেমই, গুড, রাইট? কারেক্ট কথা বলছো, দোনোটার ফ্রিকোয়েন্সি সেম। তার মানে ফ্রিকোয়েন্সির দিকে তাকাই তুমি এখন আর ডিসিশন নিতে পারবা না, তোমাকে কিসের দিকে তাকাইতে হবে? velocity এই means তো, v। এক্স্যাক্টলি ভি এর দিকে তাকায় তোমাকে ডিসিশন নিতে হবে। এখন গতদিনই তোমাদেরকে বলছিলাম ভি ইজ ইকুয়াল টু এফ ল্যামডা। যদি এফ কোথাও ফিক্সড দেখো, এফ যদি কনস্ট্যান্ট থাকে তাহলে এই কনস্ট্যান্টটাকে এখান থেকে উঠাই দাও, তাইলে কি হয়ে যাবে? ভি ইজ প্রপোর্শনাল টু ল্যামডা। তার মানে ভেলোসিটি আর ল্যামডা এদের মধ্যে রিলেশন সেম সেম। যেটার ভেলোসিটি বেশি সেটার ল্যামডা বেশি, যেটার ভেলোসিটি কম সেটার ল্যামডা কম। তাহলে এবারে দেখো তো এখানে আমরা সেকেন্ড একটু আর আমাকে চয়েস করতে হবে, সেকেন্ড। দেখি আমরা ভিপি, এটা দাঁড়াও। আমরা বের করছি এখানে কত, 374, এটা আমরা সি তে বের করছি। আর ভি কিউ, ভেলোসিটি ইন কিউ মিডিয়াম, এইটা আমাদের কোশ্চেনের মধ্যে দেওয়া ছিল 400 মিটার পার সেকেন্ড, ঠিক কিনা? এটা হচ্ছে 400 মিটার পার সেকেন্ড। তাইলে কিউ এর ভেলোসিটি যেহেতু বেশি, কিউ এর ল্যামডা বেশি হবে না কম হবে? বেশি হবে। আর বেশি হবে। বেশি হবে। তাহলে অবশ্যই আমাদের ল্যামডা কিউটা আগে থাকতে হবে এবং ল্যামডা পি পরে থাকতে হবে। এইটা আমরা চুজ করব না। এই যে এখানে চুজ করাটার মধ্যে খেলা, বুঝতে পারছো সবাই? জি স্যার, Clear? বুঝতে পারছি। ওকে, সো দেন উই ক্যান প্রসিড। তো এরপরে কি বলছে? Then will the wave travel the distance 124 meter in medium Q by 80 complete vibration? ওকে, কিউ মিডিয়ামের কথা বলছে তাই না? এই যে কোশ্চেনটা এখানে যেভাবে বলছে না সেভাবে শুনতে অনেক ক্রিটিক্যাল শোনা যায়, আসলে বিষয়টা কিছুই না। যখনই এভাবে কমপ্লিট ভাইব্রেশনের জন্য কতটুকু ডিস্টেন্স কভার করবে এই টাইপের কোশ্চেন জিজ্ঞেস করবে, আমি আবার বলতেছি সবাই মনোযোগ দিয়ে শুনো, যখনই জিজ্ঞেস করবে এই যে 80টা ভাইব্রেশন অথবা 90টা ভাইব্রেশনে কতটুকু ডিস্টেন্স কভার করবে, তোমার টার্গেট থাকবে তুমি ওয়েভ লেংথ বাইর করবা। বড় করে লিখে দিচ্ছি একদম, তুমি কি বাইর করবা? ওয়েভ লেংথ বের করবা। কেন আমরা ওয়েভ লেংথ বের করবো? বিকজ ওয়েভ লেংথ মানে হচ্ছে একটা কমপ্লিট ভাইব্রেশনে কতটুকু ডিস্টেন্স তুমি যাও, কতটুকু ডিস্টেন্স। তো এখন 80 কমপ্লিট ভাইব্রেশনে কতটুকু ডিস্টেন্স তুমি যাবা, তাহলে সেটা ওয়েভ লেংথকে 80 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করে দিলেই হয়ে যাবে, ঠিক কিনা? তো যখনই কমপ্লিট ভাইব্রেশনে কতটুকু ডিস্টেন্স কভার করব এই ধরনের কোশ্চেন জিজ্ঞেস স্যার করবে, বুঝি আমাদের নাই মেইন স্যার। ওয়েভলেংথ মানে কি মন বলো তো? ওয়েভলেংথ হচ্ছে একটা কমপ্লিট ভাইব্রেশনে কতটুকু ডিসটেন্স কভার জি করে, তাই না? জি তাহলে 80টা কমপ্লিট ভাইব্রেশনে তুমি 80 টাইমস ডিসটেন্স কভার করবে, ঠিক কিনা? হ্যাঁ। তো তাইলে 80 কমপ্লিট ভাইব্রেশনে কতটুকু ডিসটেন্স তুমি কভার করবা সেটা যদি তোমাকে বের করতে বলে, ফার্স্ট অফ অল ইউ হ্যাভ টু ফাইন্ড আউট দ্য ওয়েভলেংথ, বিকজ ওয়েভলেংথ একটা কমপ্লিট ভাইব্রেশনে ডিসটেন্স দিবে, সেটাকে সিম্পলি 80 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করে দিলেই তুমি তোমার ডিজায়ার্ড আনসার পেয়ে যাবা। এখন ক্লিয়ার? মানে যে অ্যানসারটা আসবে ওইটাকে 80 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করব। রাইট, যে ওয়েভলেংথ তুমি বাইর করবা সেটাকে 80 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করে দিলে হবে। ইজ ইট ক্লিয়ার নাও? ইয়েস স্যার। ওকে, হালিমা, হালিমা জি স্ক্রিনে তাকাইতেছো কিসের জন্য? মার খাবা নাকি? হ্যাঁ বলো, স্ক্রিনে তাকাও নাই তুমি? স্যার একটু আগে একটা ক্লিক করেছিল জাস্ট এমনি, আমি তাকাই নাই তো। এখন আমি তাকাই দেখতেছি তো এখানে নাম আসতেছে স্ক্রিনে, যেই যখন তাকাতাকি করবা নাম আসবে, মাইক দিবে একদম জুম মিটিং এর ভিতরে। আচ্ছা যাই হোক, করছে স্যার। হ্যাঁ তোমার কথা তো আসতে শোনা স্যার যায় ওর কেন? বুঝে যেতেছে না, এত আস্তে আস্তে বলতে। সেটাই, গ্রুপে আবার কি একটা মেসেজ দিলা আজব, এই সেই ধরনের মেসেজ কেউ দেই? আচ্ছা ঠিক আছে, দেখো এখন আমাদেরকে কি বের করতে হবে, দেখো কিউ মিডিয়ামের কথা বলছে তাই না? কিউ মিডিয়ামের তোমরা হয়তো বলতে পারো স্যার বললেন তো ওয়েভলেংথ বের করবো, কিন্তু কোন মিডিয়াম? পি মিডিয়ামের জন্য না কিউ মিডিয়ামের জন্য? অবভিয়াসলি কিউ মিডিয়ামের জন্য, বিকজ দে হ্যাভ আস্কড অ্যাবাউট কিউ মিডিয়াম। আজান দিচ্ছি, আমরা একটু ব্রেক নিই। Okay, so I have taken the calculation a little bit to the advanced level. You can see that, okay, for P medium
I can write Vp is equal to F lambda P, and for Q medium, Vq is equal to F lambda Q. So when I divide equation 2 divided by equation 1, so what will happen? FF, they will get cancelled. So VQ and VP, you put the value, and lambda Q by lambda P will be there. We do not know the value of them. So what we need to do is lambda P. From here, we will try to find out an expression for lambda P. Lambda P is equal to, we will get lambda Q minus 0.1. So we will just put this value in case of lambda P, okay? And here you can see that you have only lambda Q, right? So from here at first you will find the value of lambda Q. And then you have to multiply it by how much? Can anybody tell me how much we need to multiply? 80. 80. We need to multiply 80. So find out how much is 80 lambda Q. Okay, then you need to check whether it is greater than 124 or not. Okay, they have asked whether the wave will travel 124 meter or not. So if this distance is equal to or greater than 124 meter, then what you can say that, okay, yes, the wave will travel this much distance. But if this value is less than 124, then you have to say that no, the distance will not travel 124 meter. The wave will not travel 124 meter in Q medium. Okay, so we have run out of time. Alhamdulillah, we have completed one creative. This is very important creative. I will give you the recording, inshallah. Kindly revise it and solve it properly at home. Okay, thank you very much for joining. Inshallah, I will see you on Sunday. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.